జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. ఫోటో శ్రీరస్తు శుభమస్తు విఘ్నస్తు శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి నమః శ్రీమద్ వెంకటేశ్వరాయ నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతే అగజానన పద్మార్గం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతభక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. ఓం ఈశానాం జగతోత్స వెంకటపతే. శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరామదేవుని కథ. పూజా విధానం రామరక్షా స్తోత్రంతో సూచన. మొట్టమొదట పసుపు గణపతిని చేసి పూజించి బెల్లపు ముక్క నివేదన చేసి పూజ పూర్తయిన తర్వాత శ్రీరామదేవుని పూజ చేసి ఆ తర్వాత కథ చెప్పుకోవాలి. గణపతి పూజ అనంతరం శ్రీరామదేవుని పూజ ఆచమనీయం. ఓం కేశవాయ నమః, నారాయణ నమః, మాధవాయ నమః అని 3 సార్లు ధరణితో కుడి చేతిలో నీరు పోసుకొని త్రాగవలను. ఓం గోవిందాయ నమః, విష్ణువే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, ఆదోక్షజాయ నమః, నరసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరియే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః. उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारका एतेषां विरोधेन पूजाकर्म समारभे पूरक कुम्भकरेचके प्राणायामं कृत्वा मुखपट्कोण्डि शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञे प्रवर्तमानस्य आदिब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रमदपादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर् दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईश्वर समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये. ओम सांगम सायुधम सावाहनम पत्नी परिवार समेत श्रीरामचंद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अदध्यानं वैदेही सहितं सुरद्री सीतादि परिवार समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमः ध्यायामि. ओम आवाहनम. ओम केशवाय नमः. ओम आवाहयामि. ओम रत्नसिंहासनाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम रत्नसिंहासनं समर्पयामि. ओम पाद्यम. ओम अनगाय नमः. ओम पादयो समर्पयामि. ओम अर्घ्य. ओम अर्घ्यम इंद्रपतये नमः. ओम हस्ते अर्घ्यम समर्पयामि. ओम आचमनीयम. ओम जनार्दनाय नमः. मुखे आचमनीयम समर्पयामि. ओम स्नानं गंगोत्पादि स्नान पदंजय नमः. ओम पंचामृत स्नानं ओम पंचामृतम. ओम दधिक्षीरराज्य. ओम दधिक्षीरराज्य मधुभिः शर्कराफलसंयुतं पंचामृत स्नानमिदं गृहाण रघुनंदनम. पंचामृत स्नानं समर्पयामि. ओम शुद्धोदक स्नानम. ओम गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदी जले स्नापयामि. गृहाणेदं स्नानं शुद्धोदके शुचिः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. ओम वस्त्रम. ओम विष्टरश्रवसे नमः. वस्त्रयुग्मं समर्पयामि. ओम यज्ञोपवीतं कुक्षिकास्थिल भुवनाय नमः. यज्ञोपवीतं समर्पयामि. ओम गंधं समर्पयामि. ओम पुष्पं. ओम पुष्पं शंखचक्र गदाशार्लपाणिये नमः. पुष्पांजलि समर्पयामि. ओम श्रीराम स्तोत्र सतनावली प्रारंभम. ओम श्री रामाय नमः. ओम रामभद्राय नमः. रामचंद्राय नमः. ओम शाश्वताय नमः. राजीव लोचनाय नमः. श्रीमते नमः. राजेंद्राय नमः. रघुपुंगवाय नमः. जानकी वल्लभाय नमः. जयित्राय नमः. ज्योतिमित्राय नमः. जनार्दनाय नमः. विश्वामित्र प्रियाय नमः. ओम दंताय नमः. ओम दान्ताय नमः. ओम शरणत्राण तत्पराय नमः. वाली प्रमदनाय नमः. वाग्मिने नमः. सत्यवाचाय नमः. सत्यविक्रमाय नमः. सत्यव्रताय नमः. ओम रथधराय नमः. सदा हनुमदाश्रिताय नमः. कौसल्याय नमः. ओम करध्वंसिने नमः. वीरदाव पंडिताय नमः. विभीषण परित्रात्रे नमः. हरकोदंड खंडनाय नमः. ओम
सप्त सप्तताళप्रवयत्रे नमः दशग्रीव शिरोहराय नमः जय ओम जामदग्न महादर्पय नमः दलनाय नमः ताटकांतकाय नमः वेदांतसाराय नमः वेदात्मने नमः बहुरोगस्य भेषजाय नमः दूषण त्रिशिरो हंत्रे नमः त्रिमूर्तये नमः त्रिगुणात्मकाय नमः त्रिविक्रमाय नमः त्रिलोकात्मने नमः पुण्यचारित्र कीर्तनाय नमः त्रिलोकरक्षकाय नमः धन्वने नमः ओम दंडकारण्यवर्तनाय नमः अहल्यशाप शमनाय नमः पितृभक्ताय नमः वरप्रदाय नमः जितेन्द्राय नमः जितगोळदाय नमः जितमित्राय नमः जगद्गुरुवे नमः ओम वृक्षवानर संयुताय नमः चित्रकूट समाश्रयाय नमः ओम जयंत्रत्राण वरदाय नमः ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः सर्वदेवादिदेवाय नमः मृतवानर संजीवनाय नमः माया मारीच हंत्रे नमः महादेवाय नमः भुजाय नमः सर्वदेवस्तुताय नमः सौम्याय नमः ओम ब्रह्माण्य नमः मुनिसंस्थिताय नमः महायोगिने नमः महोदराय नमः सुग्रीवेप्सिताराज्यदाय नमः सर्व पुण्यादिकफलाय नमः ओम श्रुत सर्व घन असनाय नमः आदिपुरुषाय नमः परमपुरुषाय नमः महापुरुषाय नमः पुण्योदयाय नमः दयासाराय नमः पुरुषोत्तमाय नमः स्मितव्रक्ताय नमः मितभाषणाय नमः पूर्वभाषणाय नमः रघुवाय नमः ओम राघवाय नमः ओम अनंत गुणगंभीराय नमः धीरोदत्त गुणोत्तमाय नमः माया मानुषचारित्राय नमः ओम महादेवादिपूजिताय नमः सेतुकृते नमः जतवाराशय नमः ओम सर्वतीर्थमाय नमः हरये नमः श्यामांगाय नमः सुंदराय नमः शूराय नमः श्वेतवास्य नमः धनुर्धराय नमः सर्वयज्ञाधिपाय नमः यजुने नमः जरामरणवर्जिताय नमः विभीषण प्रतिष्ठात्रे नमः सर्वावगुणवर्जिताय नमः ओम परमात्मने नमः परस्मै ब्रह्मणे नमः ओम सच्चिदानंदाय नमः ओम परस्मै ज्योतिषे नमः ओम हस्मै दाम्ने नमः ओम पराकाशाय नमः ओम परात्पराय नमः ओम पारेशाय नमः ओम पारगाय नमः ओम पाराय नमः ओम सर्वदेवात्मकाय नमः ओम परस्मै नमः ओम इति श्रीरामस्तोत्र शतनामावली समाप्तम् ओम आग्रापयामि ओम दीपम ओम कुंदकुट्मल दंताय नमः दीपं दर्शयामि ओम धूपदीपानन्तरं शुद्धचमनीयं समर्पयामि ओम नैवेद्यं अप ఇక్కడ ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि ओम उत्तरपोषणं समर्पयामि ओम हस्तो प्रक्षालयामि ओम पादौ प्रक्षालयामि ओम शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ओम ताम्बूलं ओम रञ्जितवदनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनम् सूर्यचन्द्राग्निनेत्रधारिणे नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम श्रीराम राम रामेत्र मे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैश्य रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः जय श्रीरामचंद्र श्रीरामचंद्र स्वामिने नमो नमः इष्टग्रह दोष निवारण श्री पंचमुखी आंजनेय नमो नमः श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम श्रीराम राम राम मित्र मे राम राम सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेत्र रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि
ప్రదక్షిణం తాని తాని ప్రదక్షించి ప్రదక్షిణ పదే పదే అన్యత శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష రఘుగ్రహ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి. సుప్రీత సుప్రసన్నో భవతు. శ్రీ సీతారామచంద్ర ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. శ్రీరామదేవుని కథ. ఓం నాగంభట్టు కాశీ ప్రయాణం. పూర్వకాలంలో నాగంభట్టు అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆయన భార్య పేరు సుగుణ. ఆ దంపతులకు ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. కొడుకు పేరు నారాయణ భట్టు, ఒక కూతురు పేరు నారాయణ. వారిది చాలా పేద కుటుంబం. అయ్యవారం చేసుకుంటే కానీ పట్టుగడని పరిస్థితి. ఇలా కొంతకాలం గడిచింది. నాగంభట్టుకి ఒకనాడు కాశీ వెళ్ళి అక్కడ చాలా ధనం సంపాదించాలని కోరిక పుట్టింది. మంచి ముహూర్తం చూసుకొని కాశీ ప్రయాణం అయినాడు. కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి నాగంభట్టుకి వ్యాసమునీంద్రుడు, నారదముని, వారి శిష్యుడు సూతుడు కనిపించారు. వారు భట్టుని చూచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగారు. నాగంభట్టు వారికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, మహానుభావులారా, మీ దర్శనం చేత నా జన్మ తరించింది. దరిద్ర బాధను భరించలేక దాన్ని సంపాదనకి కాసిపోతున్నాను. నాకు ఏదైనా మార్గం చూపించండి అని ప్రార్థించాడు. వారు అతన్ని చూసి జాలిపడి, పోయి వెర్రి బ్రాహ్మణుడా, కాశీకి వెళ్తే విశ్వనాథుని దర్శనం జరుగుతుంది, అన్నపూర్ణదేవి దర్శనం జరుగుతుంది, బిందు మాధవుని దర్శనం లభిస్తుంది, గంగా స్నానం చేసే భాగ్యం లభిస్తుంది. అంతేగాని నీకు ఎవరైనా ధనం మూట కట్టిస్తారా? ఏదైనా ఒక పుణ్య కర్మ చేయాలి, లేదా ఒక వ్రతం చేయాలి. దానివలన నీ గత జన్మలోని పాపాలు తొలగిపోతాయి. వాటితో పాటు నీ దరిద్ర స్థితి కూడా దూరం అవుతుంది అన్నారు. నాగంభట్టు వారితో, అయ్యలారా, నా స్థితి చూశారు కదా, మీరే ఏదో ఒక ఉపాయం చెప్పండి అని వేడుకున్నాడు. అప్పుడు నారదముని, సూక్ష్మంలో మోక్షం అన్నట్లు నీకొక వ్రత విధానాన్ని, దానికి సంబంధించిన కథను చెప్తాను. నేను చెప్పినది విని అలా ఆచరించావంటే నీవు కోరుకునే సంపదలు లభిస్తాయి అంటూ శ్రీ సీతారాముల పూజ వ్రత విధానాన్ని ముందు చెప్పి ఆ తర్వాత శ్రీరామ కథను ఇలా వినిపించాడు. కోసల రాజ్యానికి రాజు దశరథుడు. ఆయనకు చాలా కాలం దాకా సంతానం కలగలేదు. పుత్రకామేష్టి చేస్తుండగా యజ్ఞపురుషుడు వచ్చి ఆ పాయస పాత్రని అతనికి ఇచ్చి, దశరథుడు తన రాళ్ళైన కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి అని వారికి ఆ పాయసాన్ని తినండి అని ఇచ్చాడు. వారు ఆ పాయసం తిని గర్భవతులైన 2 నెలలు నిండాక కౌసల్య శ్రీరాముని, సుమిత్ర, లక్ష్మణ, శత్రుఘ్నుని, కైకేయి, భరతుని ప్రసవించారు. వారు శుక్లపక్ష చంద్రులా పెరిగారు. దశరథుడు వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాడు. ఒకనాడు విశ్వామిత్రుడు అనే మహర్షి తన యాగాన్ని సంరక్షించడం కోసం రామలక్ష్మణుని పంపమని అడిగాడు. దశరథుడు అంగీకరించగా రామలక్ష్మణుని తీసుకుని విశ్వామిత్రుడు బయలుదేరి మార్గ మధ్యలో వారికి ఆకలి దప్పుకు లేకుండా బలాతి బలాన్ని, విద్యలు, అనేక దివ్యస్త్రాలు అనుగ్రహించాడు. వాటి శక్తితో రామలక్ష్మణులు రాక్షసుల్ని గెలిచి యాగాన్ని రక్షించారు. తర్వాత మిథిలా నగరానికి వెళ్తూ మధ్యలో రాముడు అహల్యకు శాప విమోచనం కలిగించి మిథిలలో శివుని విల్లు విరిచి సీతను పెండ్లాడాడు. దశరథుడు రామునికి పట్టాభిషేకం చేయబోగా కైకేయి అడ్డుపడి తనకిస్తానన్న 2 వరాలు ఇప్పుడిమ్మని దశరథుడిని కోరింది. ఆ 2 వరాలు రాముడిని 14 ఏళ్ళు అడవులకు పంపడం, దశరథుడికి పట్టం కట్టడం. తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం రాముడు అరణ్యానికి వెళ్తుండగా సీత, లక్ష్మణుడు అతని వెంట అడవికి వెళ్లారు. రావణాసురుడు సీతను ఎత్తుకుపోగా రామలక్ష్మణులు ఆమెను వెతుకుతూ వెళ్లారు. రాముడు సుగ్రీవునితో స్నేహం చేసి వాలిని చంపి సుగ్రీవుని వానర రాజ్యానికి రాజును చేసి అతని సహాయంతో సీతను వెతికించడానికి వానరులను నలుమూలకు పంపాడు. హనుమంతుడు దక్షిణ దిశలో ఉన్న రావణుని లంకకు సముద్రం దాటి వెళ్లి సీతను చూసి వచ్చి సుగ్రీవులకు చెప్పాడు. రాముడు సుగ్రీవ హనుమంతులతోనూ వానర సైన్యాలతోనూ బయలుదేరి సముద్రం మీద రాళ్లతో సేతువును నిర్మించి లంకకు వెళ్లి రావణ, కుంభకర్ణాది రాక్షసుల వీరులను యుద్ధంలో చంపి శరణాగతుడై విభీషణుని లంకకు రాజును చేసి సీతాదేవిని సర్వదేవ వానర రాక్షస సంఘాల సమక్షంలో అగ్నిశుద్ధి చేసి పరిగ్రహించి పుష్పక విమానంలో అయోధ్యకు వచ్చి పట్టాభిషికుడై సుఖముగా రాజ్యపాలన చేసినాడు. ఇది రామాయణ కథ. దీనిలో ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క మహాపాపాన్ని పోగొడుతుంది అని శ్రీరామదేవుని పూజా క్రమాన్ని, వ్రత కథను వినిపించి వ్రత నియమాలను కూడా ఇలా చెప్పారు. ఈ వ్రతాన్ని 5 గురువారాలు, 5 ఆదివారాలు, 5 సంవత్సరాల పాటు విడవకుండా ప్రతి చైత్రమాసంలోనే చేయాలి. ఆవునెత్తో దీపం పెట్టి పూజ చేస్తూ ఆవు పాలు, గోధుమ నొక్క, పంచదార కలిపి 5 ముద్దలు చేసి సీతారాములకు నైవేద్యం పెట్టాలి. ఒక ముద్ద బ్రాహ్మణుడికి ప్రసాదముగా పెట్టాలి. ఒక ముద్ద ముత్తైదుకు వాయినముగా ఇవ్వాలి. ఇంకొక ముద్ద చిదిపి ఇరుగు పొరుగు వారికి ప్రసాదముగా ఇవ్వాలి. మిగిలిన 2 ముద్దలను కుటుంబంలో వారందరూ ప్రసాదముగా పుచ్చుకోవాలి. ఈ విధంగా 5 ఏళ్లు విడవకుండా చేస్తే సీతారాముల కరుణ వలన సమస్త సంపదలు కలుగుతాయి. అలా చేయమని నారదుడు వివరంగా చెప్పాడు. నాగంభట్టుకి విని తప్పకుండా శ్రీరామ వ్రతం చేస్తానని చెప్పి వారి దగ్గర సెలవు తీసుకొని ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. భార్య
భార్యాపుత్రులతో ఈ విషయం చెప్పి కొత్త సంవత్సరంలో చైత్రమాసంలో ప్రారంభించే 5 గురువారాలు 5 ఆదివారాలు భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతం చేసి శ్రీరామ కథ చెప్పుకునేవాడు. అలా 3 సంవత్సరాలు గడిచేసరికి నాగంభట్టుకు గొప్ప ఐశ్వర్యం కలిగింది. అయినా ఆయన మానకుండా ప్రతి ఏటా ఈ వ్రతం చేస్తూ కథ చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు. కొంతకాలం గడిచింది. నాగంభట్టుకు కాశీయాత్ర చేయాలని కోరిక తీరలేదు. ఒకనాడు గొడవను పిలిచి, నాయన నాకు కాశీకి వెళ్ళి రావాలన్న కోరిక గాఢంగా ఉంది. నేను యాత్రకు బయలుదేరుతాను. నువ్వు సీతారాముల పూజ చేసి వ్రత కథను చెప్పుకోవడం కొనసాగిస్తూ ఉండు మానవ సుమ అని చెప్పి భార్యకు కూడా చెప్పి ప్రయాణమై వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత నారాయణ భట్టు రామ పూజ చేసి వ్రత కథను వినడానికి తల్లిని పిలవగా ఆమె ఇది వంటవేళ తర్వాత వింటానులేమంది. మళ్ళీ సాయంకాలం వేళ వ్రత కథ చెప్తాను వినమంటే ఇప్పుడు పనుల వేళ అన్నది. రాత్రి కథ వినమంటే ఇక నిద్రవేళ ఇప్పుడు కథ వినలేనని నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడింది. సంపదలు వచ్చిన తర్వాత వాడికి పూజ వ్రతాదుల మీద శ్రద్ధ తగ్గిపోయింది. ఇంటికి దీపంలో ఉండాల్సిన ఇళ్ళకి శ్రద్ధ లేకపోతే ఆ ఇంటి ఐశ్వర్యం ఎలా నిలుస్తుంది? శ్రీరామదేవునికి ఆమె నిర్లక్ష్యం పట్ల కోపం వచ్చింది. వచ్చిన ఐశ్వర్యాలన్నీ తిరిగి వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించి పాత్ర సామగ్రులన్నీ వ్రతం చేసే ఇరుగు పరివారి ఇంట్లోకి దొరికిపోయి చివరికి తండ్రి అయ్యవారం చేసుకుని చిల్లిరాయి చెంపుకోడిపోతుంటే కూతురు అమ్మ అదైనా ఉంచమని రామదేవుని అడుగుంది. ఆమె అలా కోరగా అది మాత్రం మిగిలింది. గూటిలోని వెండి కంచం పొరింటికి దొరికిపోతుంటే ఆ తల్లి కంచం పట్టుకుని లాగింది. ఆ పట్టుకున్న కాక మిగిలిన కంచంలోని భాగమంతా పొరిగింటికి దొరికిపోయింది. మరునాడు ఈ కంచం మాదే, దీని ముక్క మా ఇంట్లో ఉందని తల్లి పొరుగు వారిని అడిగింది. వారు మేము మీ ఇంటికి వచ్చి దొంగలించలేదు, ఈ కంచం మాదే పొమ్మన్నారు. అప్పుడు సుగుణ తన చేతిలోని మిగిలిన కంచం ముక్క తెచ్చి దానికి అతికించగా అది సరిగ్గా అమిరిపోయింది. పొరుగువారు ఆ కంచం మాదే పొమ్మన్నారు. ఆమె సిగ్గుపడి తిరిగి వచ్చింది. కొడుకు అది చూసి, అమ్మ నువ్వు రామపూజ వ్రతకథను శ్రవణం మానేసో, దాని ప్రభావమే ఇది. ఇప్పుడైనా శ్రీరామదేవుని వ్రతానికి ఇష్టపడతావా అని అడిగితే ఆవిడ ఈ పూజలు కథలు ఎందుకు, పోయిన సంపదలుగా పోయి నువ్వు మాత్రం నీ చెల్లెల్ని ఎవరికైనా ఇచ్చి పెళ్లి చేయని చెప్పింది. ఆమె చెప్పినట్లే చేస్తానని చెల్లెని వెంట పెట్టుకుని ప్రయాణమైనాడు. నారాయణ భట్టు కొంత దూరం వెళ్ళగా వారికి నాగంభట్టుకి కాశీ నుండి వస్తూ ఎదురైనాడు. రామదేవుని వ్రత కథలను మానినందుకు అతనికి కూడా వింత అనుభవం ఎదురైంది. దారిలో అతనికి ఒక కోనేరు కనిపించింది. దాహం అనిపించి తన మూటను గట్టును పెట్టి నీళ్లు త్రాగడానికి కోనేటిలో దిగాడు. ఎక్కడి నుండో ఒక గద్ద వచ్చి ఆ దనపు మూటను తొన్నుకుపోయింది. ఆ విషయం తన పిల్లలకు చెప్పి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారని ప్రశ్నించాడు. వారు ఐశ్వర్యవదం వల్ల తమ తల్లి శ్రీరామదేవుని వ్రత కథలను నిరాదరణ చేయడం, తమ సంపదలన్నీ పోవడం అన్నీ చెప్పి అమ్మాయి చెల్లెల్ని పెళ్లి చేయమని నాకు చెప్పింది. వరాన్వేషణకే బయలుదేరాము అన్నారు. భట్టు మీ అమ్మ చెప్పినట్లే చేయండి అని తాను ఇంటికి వెళ్ళాడు. నారాయణ భట్టు వరులను గురించి వాకప్ చేసుకుంటూ ఒక గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక వరుణ్ణి చూసి మా చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగితే వాడు తనకి ఆ ఉద్దేశం లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పాడు. మరో ఊరికి వెళ్ళి ఇంకొక వరుణ్ణి అడగ్గా వాడు నాకు ఇదివరకు 2 భార్యలు ఉన్నారు, వారిని పోషించలేకపోతున్నాను, ఇంకొకరితో నాకెందుకని ఉన్నమాట చెప్పాడు. అన్న చెల్లెలు ఇద్దరు ఇంకొక గ్రామానికి వెళ్ళి ఊరు బయట పూలతోట అందంగా కనిపించింది. ఆ తోటలో రామదేవుని పూజ చెప్పుకుంటే మంచి జరుగుతుందని వారికి అనిపించింది. శ్రీ సీతారాములు పూజ చేశారు, వ్రత కథ రామాయణ కథ చెప్పుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఊరిలోకి వెళ్ళబోతూ అక్కడికి పువ్వుల కోసం వచ్చిన బ్రాహ్మణ యువకుడిని చూసి నారాయణ భట్టు అతన్ని దగ్గరకు వెళ్ళి, అయ్యా నా చెల్లెలు నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఉంది, అంగీకరిస్తావా అని అడిగాడు. దానికి అతడు పెళ్లి చేస్తానంటే కాదను, కానీ మా గురువుగారు ఉన్నారు, వారు అనుమతిస్తే చేసుకుంటాను అన్నాడు. వారందరూ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. నారాయణ భట్టు గురువుగారికి నమస్కరించి విషయం అంతా చెప్పాడు. ఆయన భట్టుతో బ్రహ్మచారిని గృహస్థుని చేస్తానంటే వద్దంటానా, కానీ అతనికి గోష్పదమంత భూమి లేదు, చింతాకంత బంగారం లేదు, మీకు ఇష్టమైతే చెయ్యండి అన్నారు. నారాయణ భట్టు ఆ గ్రామస్తుల సహకారంతో ఆ గురువుగారి ఆశీస్సులతో చెల్లెల్ని ఆ విప్రబాలునికి ఇచ్చి ఉన్నంతలో బాగానే పెళ్లి చేశాడు. ఆ కొత్త దంపతులకు నారాయణ భట్టు శ్రీ సీతారాముల పూజ విధానాన్ని వ్రత కథను చెప్పి మరీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ సర్వ సంపదలతో సుఖంగా ఉండండి అని దీవించాడు. ఆ దంపతులకు భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీరామదేవుని వ్రతం చేయటానికి పూనుకున్నారు. వీరు వ్రతం చేసి కథ చెప్పుకుంటుండగా ఒక ధనికుడైన విప్రుడు వీరి యోగ్యతను గుర్తించి 4 ఎకరాల భూమిని వీరికి దారాదత్తం చేశాడు. మరొక 4 ఆ దేశపు రాజుగారు పుణ్య దంపతులైన వారికి ఒక మేడ కట్టించి ఇచ్చి సకల సదుపాయాలు చేయాలని సంకల్పించి అటువంటి వారి కోసం చూస్తున్నారు. ఒకనాటి రాత్రి శ్రీ సీతారాములు ఆయన కల్లో కనిపించి ఆ పుణ్య దంపతులకు నువ్వు కల్పించినవన్నీ ఇమ్మని ఆదేశించారు. మరునాడు రాజుగారు వీరి ఊరికి పల్లకిని పంపి ఈ పుణ్య దంపతులను ఆహ్వానించారు. వారు వచ్చేసరికి నారాయణి దంపతులు శ్రీ
సీతారాములు వ్రతం చేసి కథ చెప్పుకుంటున్నారు. రాజభటులకు మర్యాద చేసి వారికి కూడా రామదేవుని కథ వినిపించి ఆ తర్వాత రాజదర్శనానికి వెళ్ళారు. రాజుగారు వీరిని సన్మానించి వీరి గ్రామంలోని రాజభవనం లాంటి ఇంటిని నిర్మించి సకల సదుపాయాలు కల్పించారు. నారాయణ భట్టు ఒకనాడు చెల్లెలతో, అమ్మాయి, నేను ఎన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటాను, మా కుటుంబం దరిద్రం తీరేటట్లు వెళ్ళి శ్రీరామ దేవుణ్ణి వెంట పెట్టుకొని వస్తానని బయలుదేరాడు. ఒక గ్రామంలో ఒక గొల్లవాన్ని చూసి విశేషాలు ఏమిటని అడిగాడు. వాడు, అయ్యా, నేను గుడ్డివాడిని, వడ్లకాయలు కాస్తున్నాను అన్నాడు. భట్టు అతనికి అప్పుడు శ్రీరామ్ కథ వినిపించాడు. గొల్లవాని గుడ్డితనం పోయి కథలోనే ఎంత ప్రభావం ఉంది, వ్రతం కూడా చేస్తే ఇంకెంత మహిమ ఉంటుందో అని వ్రత విధానం చెప్పమని అడిగాడు. భట్టు చెప్పాడు. కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఒక రాజుగారు విచారిస్తూ కనిపించాడు. నారాయణ భట్టు అతన్ని చూసి, రాజు ఎందుకు విచారిస్తున్నారు అని అడిగేసరికి ఆయన, అయ్యా, నా రాజ్యం శత్రురాజులు ఆక్రమించారు, నా భార్య పుత్రులు దారి తప్పి ఎక్కడో పోయారు, ఇది నా అవస్థ అన్నాడు. భట్టు ఆయనను ఓదార్చి, మీకు రామ్ కథ వినిపిస్తాను, వినండి, మీ కష్టాలు పోతాయని శ్రీరామదేవుని కథ చెప్పి వ్రత విధానాన్ని కూడా వివరించాడు. రామ్ కథ శ్రవణం మహిమ వలన అతని భార్యపుత్రులు వచ్చి కలిసినారు. అది తిరిగి అతని రాజ్యం అతనికి వచ్చింది. వ్రతం క్రమం తప్పకుండా చేయమని రాజుకు బోధించి భట్టు ముందుకు సాగాడు. కొంత దూరం వెళ్ళగా ఒక స్త్రీ ఏడుస్తూ కనిపించింది. భట్టు, అవ్వ, ఎందుకు విచారిస్తున్నావు అని అడిగాడు. ఆమె, నాయన, నాకు చిన్నతనంలోనే పెళ్ళైంది, నా భర్త దేశాంతరం వెళ్ళినాడు, తల్లిదండ్రులు అత్తమామలు కొన్నాళ్ళు చూశారు, తర్వాత నన్ను ఏకాకం చేశారు అని చెప్పింది. భట్టు, అమ్మ, నీకు శ్రీరామదేవుని వ్రతం కథ విధానం అన్నీ చెబుతాను, వ్రతం చేసి కథ చెప్పుకో, నీ కష్టాలు తీరుతాయని చెప్పి వ్రత విధానం అంతా చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. ఒక గ్రామం చేరి ఒక ఇంటి ముందు ఆగి, అమ్మ, రామదేవుని పూజ చేసుకుంటాను, కొంచెం చోటిస్తావని అడిగితే ఆమె, మా ఇంట్లో మడి ఆచారం అంటే కుదరదు, ఇంకొక ఇల్లు చూసుకోండి అని చెప్పింది. పోనీ కోనేరైనా చూపించి తల్లి అన్నాడు. ఊరికి ఈశాన్యం దిశగా కోనేరు ఉంది, వెళ్ళు అని చెప్పింది ఆమె. బొట్టు వెళ్ళి స్నానం చేసి మళ్ళీ ఆ ఇంటికే వచ్చి అరుగు మీద తన సంచిలోని పుచ్చిపెట్టి పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి దాని మీద శ్రీ సీతారామదేవుని పటం పెట్టి ఆవుపాలు గోధుమ రవ్వ పంచదార కలిపి 5 ఉండలు చేసి రామదేవునికి పూజ చేసి నైవేద్యం పెట్టి కథ చెప్పుకుంటుండగా ఆమె బయటికి వచ్చింది. భట్టు ఆమెకు తాంబూలం ప్రసాదం ఇచ్చినాడు. భట్టు అక్షంతలు తల మీద వేసుకొని కొన్ని ఆ ఇంటి మీద చెల్లి వెళ్ళిపోయాడు. అతను వెళ్ళగానే ఆ ఇల్లు ఇంద్రభవనమైనది. అయ్యవారం చేసి నాకు వెళ్ళిన భర్త కోసం వీధి అరుగు మీద కూర్చుని అతడు రాగానే జరిగిన సంగతి అంతా చెప్పింది. భర్త కోపించి, రామదేవుని పూజకు చోటమని అంటావు, ఎంత దౌర్భాగ్యరాలు నువ్వు, ఆయన ఎటు వెళ్ళాడు అని అతన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి తన ఇంటికి రమ్మని ప్రార్థించాడు. భట్టు, నేను రామదేవుని వెతకడానికి వెళ్తున్నాను, ఇప్పుడు రానన్నాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు, మా వల్ల తప్పు జరిగింది, మన్నించమని వేడుకున్నాడు. భట్టు, మీరు ఇల్లు ఉన్నాడులో మీ తప్పేం లేదు, మీరు రామదేవుని వ్రతం చేసుకుని కథ చెప్పుకుంటూ సుఖంగా ఉండండి అని వ్రత విధానాన్ని కథను చెప్పి పంపాడు. ఆ విప్రుడు వ్రతం చేసి ఐశ్వర్యవంతుడైనాడు. నారాయణ భట్టు ఎండనక వాననక తిండి తిప్పలు మాని గ్రామాల్లోనూ అరణ్యాల్లోనూ తిరుగుతుంటే ఒక చోట ముఖం తిరిగి పడిపోయాడు. అప్పుడు రామదేవునికి దయ కలిగి ముసలి బ్రాహ్మణి వేషంలో వచ్చి అతన్ని లేవదీసి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి భోజనం చేద్దుగాని మా ఇంటికి రమ్మని పిలిచాడు. భట్టు, నేను రామదేవుని వెతుకుతున్నాను, ఆయన కనిపించేదాకా భోజనం చేయనని ఒక జలాశయం చూపిస్తే స్నానం చేసి రాంపూజ చేసుకుంటాను అన్నాడు. రామచంద్రుడు ఒక కోనేరు చూపించాడు. భట్టు స్నానం చేసి వచ్చేసరికి పూజకు వెండి పీటలు బంగారు పళ్ళాలు కనిపించే పూజ పూర్తి కావస్తుండగా సీతారాములు మా ఇంటికి రమ్మని మళ్ళీ పిలిచారు. శ్రీరామదేవుడు నాకు కనిపించేదాకా భోజనం చేయనని భట్టు అనగా, వృద్ధు బ్రాహ్మణుడు, నేనే నువ్వు వెతుకుతున్న రామదేవుని అన్నాడు. భట్టు, అయితే కావచ్చు మహానుభావ, నాకు నువ్వు నిజ రూపంతో దర్శనం ఇవ్వాలి, అప్పుడే నేను ధన్యుణ్ణి అవుతాను అని చెప్పగా రాముడు, హనుమ, సీత, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్న పరివారం అతని ముందు సాక్షాత్కరించారు. నారాయణ భట్టు ఆనందపరుషుడై శ్రీమద్దివ్య మునీంద్ర చిత్తనిలయం సీతామనోనాయకం వాల్మీకోద్భవం వాక్వయోధిం శశనం స్మరణం నిత్యం నీరద నీలకాయం అమలం నిర్వాణ సందాయకం శాంతం సత్యం మనామయం శివకరం రామచంద్రం భజే అని స్తుతించాడు. శ్రీరామచంద్రుడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ, భట్టు, ఇప్పటికైనా నా భోజనం చేస్తావని అడిగాడు. భట్టు ఆయనకు నమస్కరించి, దేవా, నువ్వు నాతో వస్తానని వాగ్దానం చేస్తే తప్పకుండా భోజనం చేస్తాను అన్నాడు. రాముడు వాగ్దానం చేశాడు. సీతామహాదేవి అప్పుడు వెండి పీటలు బంగారు కంచాలు పెట్టి శ్రీరామునికి అతని పరివారానికి నారాయణ భట్టుకి పంచపక్ష పరమాన్నాలతో భోజనం పెట్టింది. కర్పూర అంబులాలు కూడా వేసుకున్న తర్వాత నారాయణ భట్టు, రామదేవ, నాతో మీరు రావాల్సిందిగా ప్రార్థించాడు.
శ్రీరాముడు ముందు నువ్వు నడుస్తుండు, నీ వెనకాలే నేను వస్తాను అన్నాడు. భట్టు ప్రయాణమై కొంత దూరం వెళ్ళి తిరిగి చూశాడు. రాముడు కనిపించలేదు. భట్టు దుఃఖపరచుడే మూర్చిల్లాడు. రాముడు అతన్ని సేద తీర్చి ఇలా పడిపోయావేమిటి అని ప్రశ్నించాడు. భట్టు చేతులు జోడించి, మహానుభావ, నీ మహిమలను బ్రహ్మదేవతలు, మనుష్యులు, యోగిషులు ఎవరూ తెలుసుకోలేరు. నేను ఎంత వాడను, నీ పరీక్షలకు నిలవగలను. నా తప్పులు మన్నించి నాతో రా అని ప్రార్థించగా దయాపయోధి అని శ్రీరాముడు అంగీకరించి, నువ్వు మార్గ మధ్యలో ఎవరి ఇళ్లకు వెళ్ళావో వారి ఇళ్లకు నన్ను నీ భుజాల మీద ఎక్కించుకుని తీసుకువెళ్ళు అన్నాడు. ముందుగా ఇల్లునన్న ఆమె ఇంటికి నారాయణ భట్టు రాముని తీసుకువెళ్ళాడు. తర్వాత విచారగ్రస్తులైన శ్రీ ఇంటికి, ఆ తర్వాత రాజ్యం పోగొట్టుకున్న రాజుగారి ఇంటికి, చివరిగా గుడ్డిగొల్ల అని ఇంటికి రాముని తీసుకువెళ్ళాడు. వారందరూ భట్టు చెప్పినట్లు శ్రీ సీతారామదేవుని వ్రతం చేస్తూ కథ చెప్పుకుంటూ చేసుకుంటుండగా చూసి రామచంద్రుడు సంతోషించే వారికి అఖండ ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాడు. ఆ పైన నారాయణ భట్టు శ్రీరాముని తన చెల్లెలి ఇంటికి తీసుకువెళ్ళగా వారు శ్రీరామదేవ వ్రత శ్రవణంతో నిత్యం ఆనందిస్తూ సకల సంపదలతో తూలుతూతుండగా చూసి శ్రీరాముడితో పాటు భట్టు కూడా ఆనందించాడు. నారాయణ భట్టు తన ఇంటికి వచ్చిన శ్రీరామునికి అన్నగారికి సకల మర్యాదలు చేసింది. భట్టు, అమ్మ, నేను శ్రీరామదేవుని మన ఇంటికి వస్తున్నాను, నాతో పాటు నువ్వు బావగారు కూడా రండి పిలుచుకు వెళ్ళాడు. వారు తమ గ్రామ సరిహద్దుల్లోకి వచ్చేసరికి గ్రామస్తులు చూసి నాగంభట్టుతో, మీ అబ్బాయి, కూతురు, అల్లుడు ఇంకా ఎవరో వస్తున్నారని చెప్పారు. నాగంభట్టు దంపతులు చాలా సంతోషంతో ఎదురువచ్చి కౌగిలించకపోయారు. నారాయణ భట్టు వారిని వారించి, తల్లిదండ్రులారా, నేను రామదేవుని తీసుకువస్తున్నాను. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి శుభ్రం చేసి నల్లగా అలికిన తెల్లగా ముగ్గులు పెట్టి పచ్చగా గడపలకు పసుపు రాసి విడాకుల తోరణాలు కట్టి పూజకు నైవేద్యానికి అన్ని సిద్ధం చేసాక మాకు కబురు చేయండి అని శ్రీరామదేవుని మన ఇంటికి తీసుకువస్తున్నానని చెప్పాడు. నాగంభట్టు సరే అని వెళ్ళి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి నారాయణ భట్టుని రమ్మని పిలిచాడు. నారాయణ భట్టు ఆనందంగా శ్రీరామదేవుని తన భుజస్కంధాల మీద పెట్టుకొని గ్రామంలో 4 వీధుల్లో ఊరేగించి తమ ఇంటికి తీసుకువచ్చి శ్రీరాముడితో, మా దేవదేవ, మీరు మా ఇంట్లో కుడిపాదం పెట్టి ప్రవేశించాలని కోరాడు. శ్రీరామదేవుడు అలాగే ఇంట్లో కుడిపాదం పెట్టేసరికి ఇల్లు ఇంద్రభవనంగా మారిపోయింది. అప్పుడు నారాయణ భట్టు శ్రీరాముడితో, స్వామి, నేను పేదవాడని, నీ భక్తి తప్ప ఇతరమేమి ఎరగని వాడను. నా యందు దయ ఉంచి నాకున్న ఈ పుచ్చిపీటనే సింహాసనంగా భావించి దాని మీద అధివసింపమని కోరగా శ్రీరాముడు దాని మీద కూర్చున్నాడు. వెంటనే ఆ పుచ్చిపీట నవరత్న ఖచ్చితమైన బంగారు సింహాసనంగా మారిపోయింది. ఆయనతో పాటు సీత, హనుమత్, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నుడు మొదలైన పరివారం అంతా వచ్చి కూర్చున్నారు. నాగంభట్టు కుటుంబము వారందరూ ప్రత్యక్షంగా శ్రీ సీతారాముల పూజ చేసి వ్రత కథను చెప్పుకొని కదాక్షలు శిరస్సు మీద ధరించారు. ఇంతలో ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి తన కుమార్తె నారాయణ భట్టుకి ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను, అంగీకరించండి అని కోరినాడు. అది శ్రీరాముని అనుగ్రహంగా భావించి వారందరూ ఆమోదించగా మంచి ముహూర్తమున గుచ్చిన ముత్యాలు తోరణాలు కట్టి గుచ్చిన ముత్యాల తలంబ్రాలుగా పోయించి మహావైభవంగా వివాహం జరిపించారు. ప్రత్యక్ష దైవం అయిన శ్రీరామచంద్రునికి వారు ఎప్పుడూ పూజలు చేస్తూ వ్రతకథలు చెప్పుకుంటుండేవారు. శ్రీ సీతారాముల వారికి ఆయుర ఆరోగ్యాలు భోగభాగ్యాలు ఇచ్చి రక్షిస్తుండేవారు. ఈ వ్రతం ప్రపంచమంతా చేశారు. చేసిన వారందరూ శ్రీరామదేవుని దయ వల్ల అష్టైశ్వర్యాలు పొంది సుఖంగా జీవించారు. స్వస్తి. జై. We saw the odd ball turn, and if the ball ends up skidding on, then the fans are in play. Fans stops. Okay. Sure.